தான் ஆதி காலத்தில் வாழ்ந்தவங்களை என்ன சொல்லியிருக்கிறோன்னா, அடக்கமாக ஒதுக்கமாக க்ஷமையோடு வாழணும். That is why the philosophy of the yesteryears, those days, they have said that we need to become very, very disciplined, lead a life, and patient also. Become very patient. க்ஷமை இருந்தால் தான் நமக்கெல்லாம் கிடைக்கும். If we are patient, we will achieve everything. அதனால் நிறைவான மனசோடு, நிறைவான நேரத்தோடு, நிறைவான க்ஷமையோடு நம்மளுக்கு பிரசாதங்களெல்லாம் வாங்கணும். Therefore, we have to be heartfelt, we have to be very heartfully, and then we have to be very patient in order to receive the prasadam. அப்போ தான் அந்த பிரசாதத்தோட மகிமை நமக்கு தெரியும். Then only you will realize the importance, or rather the essence of the prasadam. ஈஸியாக கிடைச்சா அதோட மகிமை தெரியாது, கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு கிடைச்சா தான் அந்த மகிமை தெரியும். If you receive it easily, you will not realize the importance of the prasadam. If a lot of hard work is done and then you receive the prasadam, it will always be in your mind. தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மாலாம் சம்பாதிச்சு வச்சதெடுத்து சமைச்சு சாப்பிடும்போது கிடைக்கிற டேஸ்ட்டை விட நீங்கள் உழைச்சி சாப்பிடும்போது கிடைக்கும். It is equivalent to whatever which was saved by your grandparents and your parents, and then you enjoy the fruits of it. That is not in parallel with what you do. You work hard and the result will be enjoyed by you. முன்னோர்களுடைய சம்பாத்தியமெல்லாம் நம்ம சொத்துன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, நம்ம சம்பாதிக்கிறது தான் நம்ம சொத்து. Whatever was earned by our ancestors cannot be claimed as our assets or properties. Whatever we work hard, whatever we achieve, and whatever we save, that is what belongs to us as properties. அதனால தான் பாபா சொல்லுவேன், நல்லா தவம் இருந்து பிரசாதங்களெல்லாம் சம்பாதிக்கணும். That is why Babaji is emphasizing again and again, you need to do lots of penance in order to achieve and receive the prasadam. ஓம் சரவண பவா. Om Sharavana Baba. இப்போது நம்மளுக்கு ஒரு சிறிய யஜ்னம் பண்ண வேண்டியிருக்கு, நீங்களெல்லாம் தயாராக வேண்டும். Now we have to perform a small yajna and you have to be all prepared for that. ஓம் சரவண பவா. Om Sharavana Baba. നമ്മൾക്ക് ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന മഹാരുദ്ര മഹായജ്ഞത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇന്ന് ദർശനം നടത്തി പ്രസാദം വാങ്ങിയത്. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ മഹാചണ്ഡികാഹവനം നടന്ന ദിവസമാണ്. ഈ മഹാചണ്ഡികാഹവനം അപൂർവമായിട്ടേ നടക്കാറുള്ളൂ. സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സന്നിധാനമാണ് മൂകാംബിക, കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം. കാടാമ്പുഴയിലെ പൂമൂടൽ പോലെയാണ് കൊല്ലൂരിലെ ചണ്ഡികാഹവനം. കാടാമ്പുഴയിൽ നമ്മൾ പൂമൂടലിന് ബുക്ക് ചെയ്താൽ വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കണം. 10 വയസ്സിൽ ബുക്ക് ചെയ്താൽ 40 വയസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ യോഗം വരുള്ളൂ. മനസ്സിലാവും, അത്രയും ബുക്കിംഗാണ്, വർഷക്കണക്കിന് ബുക്കിംഗാണ് പൂമൂടലൊക്കെ. അതുപോലെ മൂകാംബികയിൽ ചണ്ഡികാ ഹോമത്തിന് പോയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്താലും ഒരുപക്ഷെ വർഷങ്ങളോളം നിൽക്കേണ്ടി വരും, കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾക്കൊരു പക്ഷേ അതൊന്നും സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഈശ്വര കൃപ കൊണ്ടും ഗുരുകാരണവന്മാരുടെയൊക്കെ കൃപ കൊണ്ടും നമുക്ക് ശരവണഭവ മഠാലയത്തിലെ ചണ്ഡികാ മഹാഹവനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുവാനൊക്കെ സാധിച്ചു. അത് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതമാണ്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമുണ്ട്, നമ്മളെ ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്തതുമുണ്ട്. രണ്ടും നമ്മുടെ നാലുപുറമുണ്ട്. ചിലവരൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മിത്രങ്ങളാവും, ചിലവരൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ശത്രുക്കളാവും. ചിലവരൊക്കെ നമ്മുടെ വളർച്ച കണ്ട് സന്തോഷിക്കും, ചിലവരൊക്കെ നമ്മുടെ വളർച്ച കണ്ടാൽ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാലുപുറമുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ?
നമ്മുടെ നാലുപുറവും എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രം. ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് തല തിരിയുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. തല തിരിഞ്ഞാൽ സമാധാനം പോയി, നേരെയാണെങ്കിൽ സമാധാനം, അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മുടെ നാലുപുറവും നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തത് ധാരാളമുണ്ട്. പല ആസുരികമായ ശക്തികളും നമ്മുടെ നാലുപുറം ഉണ്ടാവും. എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണിത്. ആസുരികമായ ശക്തികൾക്കിപ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥാനമെന്നില്ല, എല്ലാ സ്ഥാനത്തും ഉണ്ടാവും. ആസുരികമായ ശക്തികൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയിൽ വരെ ഉണ്ട്. പഞ്ചസാര കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളൊക്കെ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ? അതിൽ പോലും അനേകം ചളിയുണ്ട്. അതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചളി പാറി വരും. എന്നിട്ട് ആ ചളി കോരിക്കളഞ്ഞിട്ടാണ് സർബത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയിൽ പോലും ആസുരികമായ ശക്തിയുണ്ട്. ആ പഞ്ചസാര നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ആസുരികമായ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ ആസുരികമായ ശക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണൊക്കെ കഴുകി കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. പല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലും വിഷാംശങ്ങൾ പോലും കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത്രേ, കേടുവരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദിവസങ്ങളോളം കേടുവരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കേടുവരുത്താതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതായ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് കുത്തി നിറയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആസുരികമായ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വാളെടുത്ത് നമ്മളെ വെട്ടാൻ വരുന്നവർ മാത്രമല്ല. നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിന് ദോഷമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആസുരികമായ ശക്തികളാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ദോഷമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം, അത് ഭക്ഷണത്തിലുള്ള പോയ്സണാവട്ടെ, എന്തുമാവട്ടെ, കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ പോയ്സൺ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ പറഞ്ഞത് തിളപ്പിച്ചാറി വെള്ളയെ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ കേടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് തിളപ്പിച്ച് ആറിച്ച് കുടിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആസുരികമായ ശക്തികൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആസുരികമായ ശക്തികളൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ദൈവികമായ തലത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം വേണം. അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ കവചം. ആ അനുഗ്രഹമാകുന്ന കവചത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനാണ് ഇതുപോലുള്ളതായ യജ്ഞശാലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വന്ന് ആ യജ്ഞത്തിൽ ഐക്യമാവുന്നത്. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആരാധന നടത്തുന്നതും നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന പോലുള്ളതായ സേവനം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? രക്ഷിക്കണേ, അനുഗ്രഹിക്കണേ, നേർവഴിക്ക് നയിക്കണേ. ഇതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന. ശരവണമഠത്തിൽ വന്നതും ഈ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ടാണ്. ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ആ യാഗശാലയിൽ ഇരുന്നതും ഈ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ടാണ്, അല്ലേ? രക്ഷിക്കണേ, അനുഗ്രഹിക്കണേ, ആപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കണേ. ജാതകമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ, എത്രമാത്രം ആപത്തുകളാണ്, അല്ലേ? സ്ഥലം ശരിയില്ല, സമയം ശരിയില്ല, നക്ഷത്രം ശരിയില്ല, നാട് ശരിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധാരാളം പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചാർത്തൊക്കെ തരും. ഒക്കെ തീർക്കാനുള്ളതൊക്കെ തീർത്താലേ കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ കിട്ടും. ദോഷം തീർക്കാനുണ്ടാവും കുറേ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതായ ദോഷങ്ങളൊക്കെ തീരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ യജ്ഞങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഐക്യമാവണം. ദോഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടേ. മഹാരാജാവിന് പോലും ദോഷമുണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് പോലും വനവാസം നടത്തേണ്ടി വന്നു. ധാരാളം ആസുരികമായിട്ടുള്ള ശക്തികളെയൊക്കെ തടുത്തു നിർത്താനായിട്ട് കാവൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നോക്കൂ, കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു. എവിടെയാണോ ജനിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് തന്നെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അസുരശക്തികൾ. അപ്പം നല്ലതൊക്കെ എവിടെ ജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവതരിക്കും. എന്നാൽ അപൂർവം ചില നല്ലതൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും, കുറേ നല്ലതൊക്കെ നശിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലതൊന്നും നശിക്കാൻ പാടില്ല. നല്ലതൊക്കെ എന്നും നിലനിൽക്കണം. അതിന്
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ നല്ലതിനെ ഒരു കവചത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കണം. ആ കവചമാണ് ഈശ്വരൻ. ആ ഈശ്വരപ്രസാദത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീടൊക്കെ ഈശ്വരപ്രസാദമാവണം. നമ്മുടെ കർമ്മം ഈശ്വര പ്രസാദമാവണം. നമ്മുടെ സമ്പത്തുകളൊക്കെ ഈശ്വരപ്രസാദമാവണം. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഈശ്വരപ്രസാദമാവണം. ആ ഈശ്വരീയമായ തലത്തിലേക്ക് അതിനേക്ക് ഉയർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കി തളിച്ച് തുടച്ച് വിളക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനെ ഈശ്വരീയമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത്. നമ്മൾ വസിക്കുന്നോടം കാട് പിടിക്കാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല. കാട് പിടിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മളെ കടിക്കുന്നവരൊക്കെ വരും. കാട് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ വെട്ടിത്തെളിയിപ്പിച്ച് അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കും. പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടോടൊക്കെ തെളിച്ച് തുടച്ച് വിളക്ക് കത്തിച്ച് വയ്ക്കും. ശരിയല്ലേ? പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ച് അല്ലേ ചപ്പും കുപ്പയൊക്കെ വാരി കളയും. അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ച് തുടച്ച് അല്ലേ വൃത്തിയാക്കി വിളക്കൊക്കെ വയ്ക്കും. എന്തിനാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈശ്വരീയമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നവരാത്രി സമയത്ത്, ശിവരാത്രി സമയത്ത്, മണ്ഡലകാലത്ത്, രാമായണ മാസത്തിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സമയങ്ങളിലൊക്കെ രാമായണ മാസമൊക്കെ നോക്കൂ, ശ്രീ ഭഗവതി എന്നതായ സങ്കല്പത്തെ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ സ്ഥാപിക്കും. ശിവോതി വയ്ക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ? ശിവോതിയല്ല, ശ്രീ ഭഗവതി. ശ്രീ ഭഗവതിയെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് ഐശ്വര്യം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിളക്കാണ് നമ്മൾ തെളിയിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് രാമായണ മാസത്തിൽ. ശിവോതി ശിവോതി എന്നല്ല, ശ്രീ ഭഗവതി. പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ശിവോതി ആയതാ. അത് പല്ലില്ലാത്തവർ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ശിവോതി എന്നായി. ശ്രീ ഭഗവതി നമ്മുടെ തിരുമുറ്റത്ത് പ്രത്യക്ഷമാവണം, നമ്മുടെ പൂമുഖത്ത് പ്രത്യക്ഷമാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പൂമുഖത്ത് നമ്മൾ കിണ്ടിയും വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നത്. ചേട്ടാ ഭഗവതിനെ പുറത്താക്കണം. ചേട്ടാ ഭഗവതി ഉണ്ടാവും, ചേട്ടയുണ്ടാവും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വളരെ ചേട്ടയുടെ ഭാവത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അവതരിക്കാറുണ്ട്. ചേട്ടയൊക്കെ നമ്മുടെ മേലെ കൂടും വന്നിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചേട്ടനെ പോലെ പെരുമാറും കാണുന്നവരോടൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ളതായ ചേട്ടങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ഒന്ന് ആക്രമിക്കാതിരിക്കാനും നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യം വർദ്ധിക്കുവാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രാമായണ മാസം ആചരിക്കുന്നത്. മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് സഹസ്രാരപത്മം വരയ്ക്കും ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മണ്ഡലമാസം ആരാധിക്കുന്നത്, മണ്ഡലവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് സഹസ്രാരപത്മം വരയ്ക്കും ഉയരണം നമ്മൾ. തത്വമസി, അത് നാം ആകുന്നു, അത് നീയാകുന്നു. ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഉയരാനാണ് വ്രതം. അതിനാണ് നമ്മൾ ശബരിമലയ്ക്ക് പോണത്, അതിനാണ് നമ്മൾ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ശബരിമലയ്ക്ക് പോണവർ മാത്രമേ മണ്ഡലവ്രതം എടുക്കാൻ പാടുമെന്നൊന്നും അയ്യപ്പസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും എടുക്കാം. 41 ദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുമോ? ആ 41 ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈശ്വരീയമായിട്ട് ജീവിക്കൂ. ആസുരികമായിട്ടുള്ളതൊന്നും അടുക്കളയിലേക്ക് വലിച്ചഴയ്ക്കണ്ട. ആസുരികമായിട്ടുള്ളതൊന്നും അടുക്കളയിലേക്ക് വലിച്ചഴയ്ക്കണ്ട. ദൈവീകമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം അടുക്കളയിൽ വേവിച്ച് വിളമ്പൂ. ആത്മാരാധന നടത്തൂ. എല്ലാം ശിവനായിട്ട് കാണൂ. ആ ശിവനായിട്ടുള്ളത് മാത്രം സേവിക്കൂ. ശിവനല്ലാത്തതൊന്നും സേവിക്കണ്ട. സത്ത് പോയത് ശവമാണ്, സത്തുള്ളത് ശിവനാണ്. ആ സത്ത് പോയതൊന്നും വേവിച്ച് വിളമ്പണ്ട, സത്തുള്ളത് വേവിച്ച് വിളമ്പൂ. അങ്ങനെയുള്ളതായ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ ഉയർത്തണം. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആ സംസ്കാരം പകർത്തണം. അപ്പോഴൊക്കെയല്ലേ നമ്മുടെ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറിയിട്ടാൽ മാത്രം പോരാ. നമുക്ക് നല്ലൊരു സംസ്കാരമുണ്ട്. ആ സംസ്കാരത്തിനെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കണം. ആ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ആ സംസ്കാരം നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. അതിനാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാർ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിലൂടെ ജീവിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്നു ക്ഷേത്രം. നമ്മുടെ ജീവിത അനുഷ്ഠാന ആരാധനാ ക്രമങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രം. ആ ക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ആ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ജയിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് തത്വം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും
ദൈവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരണം. ഒരു ആസുരികമായ ശക്തികളും നമ്മളെ വന്ന് ആക്രമിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ തകർക്കാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ ദുരന്തങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്രയോ പേര് ജീവിതം പോലും സമർപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു ചില ആപത്തുകളുടെ മുന്നിൽ. തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നു ജീവിതത്തിനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എത്രയോ സംഭവിക്കുന്നു. എന്താണ് കാരണം? ആസുരികമായ ശക്തികളുടെ താണ്ഡവമാണ് കാരണം. അങ്ങനെയുള്ള താണ്ഡവത്തിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ദൈവികമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പത്തിനെ നമ്മൾ മുറുക്കി പിടിച്ച് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ജീവിതത്തിൽ വരും. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഇറക്കി പിടിക്കണം, ഈശ്വരീയതയെ നമ്മൾ ഇറക്കി പിടിക്കണം. കുരിരുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിളക്ക് ഒരുക്കി വെക്കണം. ആ വിളക്ക് ഒരുക്കി വെക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഇരുട്ട് വരുമ്പോൾ തെളിയിക്കാൻ പറ്റൂ. പവർ കട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വിളക്ക് ഒരുക്കി വെക്കണം, എന്നാലേ പവർ കട്ടുള്ള ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ആ വിളക്ക് തെളിയിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. കറണ്ട് പോയിട്ട് പോരാ എണ്ണയും വിളക്കും തിരിയും തിരയിൽ. കറണ്ട് പോണതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെക്കണം, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തപ്പണ്ടി വരും. ജീവിതം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂരിരുട്ടത്ത് തപ്പണ്ടി വരും. അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴിയിൽ പോയി ചാടും. എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിലെ ഈശ്വരനാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും പറയും. അങ്ങനെയുള്ള നിലപാടുകളൊക്കെ ചിലർ സ്വീകരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ തലം ഉയർത്തണം. ആ ഈശ്വരീയമായ തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്താനുള്ള ഉപാധികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മഹായജ്ഞങ്ങളൊക്കെ. ആസുരികമായ ശക്തികളൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ഈശ്വരീയമായ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്ന് ധാർമ്മികമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ധാർമ്മികം, നമ്മുടെ ജീവിതം ധാർമ്മികമാവണം. കുടിക്കാൻ കഞ്ഞിയേ ഉള്ളുവെങ്കിലും ദുഃഖിക്കേണ്ട, ആ കഞ്ഞി മതി. ആ കഞ്ഞി അല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട. കഞ്ഞി കൊണ്ട് തൃപ്തരാവുക. ആ കഞ്ഞി കൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തരാവുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു തരും സമയമാവുമ്പോൾ. എൻ്റെ ജീവിതം എന്നും കഞ്ഞിയാന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്നും കഞ്ഞിയാവും. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട. നന്നാവും നന്നാവും എന്ന് ചിന്തിക്കുക, ഒക്കെ നന്നാവും. നന്നാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നന്നാവില്ല. 1000 പ്രാവശ്യം നന്നാവും 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 എന്ന് പറയുക. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നും നന്നാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 പ്രാവശ്യം നന്നാവും നന്നാവും എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലം പോയി. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നും നന്നാവണില്ല എന്ന് പറയണ്ട, ഒക്കെ നന്നാവും 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 നന്നാവും. ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും നല്ലത് നല്ലത് നല്ലത്, ഒന്നും ശരിയില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കുക. ചിലരോടൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കേ എങ്ങനെയുണ്ട് ചോദിക്കും, ഒന്നും ശരിയല്ല പറയും. അങ്ങനെ ഒന്നും ശരിയില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല. ചിലതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ശരിയാവില്ല, ചിലതൊക്കെ ശരിയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്നും ശരിയല്ല, ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല, ഒന്നും നടക്കണില്ല. ഒന്നും എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒന്നും, എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഒന്നും എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നും ശരിയാവണില്ല, ഇതുവരെ ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന്. ഇതുവരെ ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരാൾ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല ഇതുവരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്വാമിജി അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് നോക്കി. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വെച്ചു. ആ കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു. കുട്ടിയുണ്ടോ വെച്ചു? ആ ഉണ്ട്, 2 കുട്ടികളുണ്ട് പറഞ്ഞു. വീടുണ്ടോ വെച്ചു? ആ ചെറിയൊരു വീടുണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ശരിയാവുള്ളത്? ബാങ്കിൽ ലോണിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ശരിയായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല പറഞ്ഞത്. ഒരു ലോണിന് അപേക്ഷിച്ചത് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ നല്ലോണം പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈശ്വര സ്മരണം, ഈശ്വരനാമം, ഈശ്വര സേവ, ഈശ്വര വിശ്വാസമൊക്കെ ശക്തമാവണം. ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക. ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം ജീവിതം കൊണ്ട്. ആ ഈശ്വരീയമായ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റൂ. ആ ഈശ്വരീയമായ തലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭാഗികമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ പെയിൻ്റടിച്ച മണ്ഡപമൊന്നുമല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
നമ്മളെ സഹായിച്ച ചൈതന്യം നമ്മളിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മളിൽ ചൈതന്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നമ്മളിൽ ചൈതന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മഠത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയത്, ഈ യജ്ഞത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയത്. നമ്മളിൽ ആ ചൈതന്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മളിലേക്ക് വന്നതും ഈ മാർഗം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ചൈതന്യം നമ്മളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ ചൈതന്യം നമ്മളിൽ പ്രത്യക്ഷമായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളതായ മഹായജ്ഞങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ജീവിച്ച് നമ്മൾ ആ ദൈവീകമായ സങ്കല്പത്തെ ഉയർത്തി ധാർമ്മികമായ മാർഗത്തിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ദീപാരാധന നടത്താം.